Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 27th lecture of Introduction to Programming, topic Simple Input Output Statements. Reading input data, processing it, and displaying the results are the three tasks of any program. The data is read from the input device such as a keyboard. Operations on the data are performed on the basis of the operators and the result is displayed on the screen. All the three tasks are important and none of them can be ignored. There are two ways to accept the data. In one method, a data value is assigned to the variable with an assignment statement. നമ്മൾ നേരത്തെ ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ വാല്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റ് CH = 5, അതായത് ഇൻറ്റീജർ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ CHൻ്റെ അകത്തോട്ട് 5 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ വേ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഈസ് വിത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റാസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. In C, the input and output functions can be used for inputting the data and for getting the results respectively. To perform these tasks in a user-friendly manner, C has a number of input and output functions. When a program needs data, it takes the data through the input functions and sends results obtained through the output functions. Thus, the input and output functions are the link between the user and the terminals. There are a number of input-output functions in C based on the data types. The input or output functions are classified into two types. They are formatted functions and the second one is unformatted functions. Input and output functions are divided into two. First one is formatted functions and the second one is unformatted functions. In formatted functions it has printf, scanf. But in unformatted functions, get ch, get che, get char, get s, put ch, put char, put s, c puts, c gets. These are the functions used in unformatted functions. First one is formatted functions. The formatted input or output is read and write respectively all types of data values. They require format string to produce formatted results. Hence, they can be used for both reading and writing of all data values. Using this function, the given numeric data can be represented in float, integer, and double to possible available limits of the language. Commonly used formatted input functions are first one, printf. Printf is used to display something or the result to the standard output. നമ്മൾ നേരത്തെ printf ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് printf ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്സ് കോമ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോമ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് n ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സെമിക്കോളൻ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു printfൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹൗ മെനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 1, സെക്കൻഡ് എക്സെട്ര അപ് ടു nth. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച്. printf പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി, അതായത് എന്താണ് printfൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് printf ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് %d പിന്നെന്താണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം കോമ a, b, c ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമിക്കോളൻ. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, printf കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത ഫോമാറ്റഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് സ്കാനഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു. സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് എ വാല്യൂ ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട്. ഒരു വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്കാനഫ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫോമാറ്റ് ഈസ് ടു സ്കാനഫ് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്സ്, അതായത് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്സ് കൊടുക്കുക, കോമ ഇട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 1, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 2 എക്സെട്ര അപ് ടു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് n ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമിക്കോളൻ. Control strings represents the field format and argument 1, argument 2 etc. are the address locations.
So percentage D is a control string which is nothing but conversion specification, and it is to be placed within double quotes. And also the other part is the argument and a sign, that is ampersand must precede it. Arguments are the identifiers. അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്താണ് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ കോമ എ ബി സി എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബസ് കോമ ആംബേഴ്സാൻഡ് സി. അപ്പോൾ സ്കാൻ ഓഫിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഫോർ വേരിയസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് WD, ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻറ്റീജർ ഔട്ട്പുട്ട്. W is the width integer and D is the conversion specification. അപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് WD എന്തിനാണ്? ഇൻറ്റീജർ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്. W എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റീജറും D എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺവേർഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുമാണ്. അത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സെക്കൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് W.CF എന്താണ്? ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് പെർസെൻറ്റേജ് W.CF. W is the width in integer and C specifies the number of digits after decimal point and F specifies the conversion specification. അപ്പോൾ F എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും W.C, W അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ആ ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ വിഡ്ത്തിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനും സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് W.CS, ഫോർമാറ്റ് ഫോർ എ സ്ട്രിങ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു സ്ട്രിങ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം W എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? W ഈസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ടോട്ടൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് W എന്ന് പറയുന്നതും. C എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? C ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ലീഡിങ് ബ്ലാങ്ക്സ് ആൻഡ് എസ് സ്പെസിഫൈസ് കൺവേർഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇൻറ്റീജർ ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് WD, അതായത് D എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കൺവേർഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. W എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റീജറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അടുത്ത ഫ്ലോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് W.CF. അപ്പം എന്താണ്? F എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ W.C, W എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റീജറും C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ്, ആ ഡിജിറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് W.CS, ഒരു സ്ട്രിങ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ ഫങ്ഷൻ, പിന്നെന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു. അടുത്ത നോക്കിയേ, പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്താണ്? പെർസെൻറ്റേജ് 5D, അതായത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് 5D, 12 എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് 4.5F, 4.5F, 6.12. അടുത്ത പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് 8.2S, 8.2S, വീണ്ടും എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തേക്കാണ് അമിത് കുമാർ എന്നുള്ളത്, ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്താണ്? ഇൻറ്റീജർ ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോട്ട് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഔട്ട്പുട്ടും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? പെർസെൻറ്റേജ് 5D 12. അപ്പോൾ എന്താണ്? 5 സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 5 സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് 4.5F എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 6.12, അതായത് 6.12 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് 4.5F എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? 5 ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ബാക്കി സീറോസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് 5 ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? 6.12000. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രിൻ്റ് ഓഫ് 8.2S, അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് 8.2S എന്താണ്? 8 സ്പേസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ക്യാരക്ടർ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീഡ് ചെയ്യുന്നു. AM മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 8 സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ക്യാരക്ടർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത്. ഈ AM എന്നുള്ളത് കുറച്ച് അങ്ങ് നീങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം AM എന്താണ്? AM എന്നുള്ള 2 ക്യാരക്ടർ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 8.2S.
2s എന്ന് പറയുന്നത്. 8 സ്പേസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 2 ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് am എന്നുള്ളത്. ടുഡേയ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർമാറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസ്.